So good morning everyone. So we'll start today's class. So in previous class we were studying about the problems on these capacitors. Alva? So basic capacitors and problems now study ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Today we are going to study about the problems on combination of the capacitor. So combination of the capacitance ಹೇಳಿದ್ರೆ there are two types of combination, series combination and this parallel combination. Okay. So combination ಒಳಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ directly I will go for this problems. So okay na, so take out your calculators. So calculators ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, easy ಇರುತ್ತೆ problems. Just you understand. So try to understand and you can easily solve this problem. So first problem, that is today's first problem. Three capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. Okay, so in parallel anta helidare. So ಏನ್ find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? A, what is the total capacitance of the combination? So ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ effective capacitance ನ find out ಮಾಡಿ. Second one, determine the charge on the each capacitor. So charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. So 100 volt supply connect ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this I have to find out the charge ಅನ್ನು ನಾನು find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay na? So easy the problem. So first you draw. So three capacitors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so draw capacitors here. So I will draw here first capacitor ಒಂದು. So parallel ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Second capacitors. So this will be the third capacitor. So capacitors are said to be connected in parallel when they are connected to a common point. So common points ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? So common point, let this common point be A, so this let common point be B ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 picofarad. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, C1 is equal to 2 picofarad. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ. C2 is equal to, ಸೊ C2 ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 picofarad ಇದೆ, 3 picofarad. ಸೊ C3 ಎಷ್ಟಿದೆ, C3 is equal to, it is 4 picofarad. ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CP ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ if it is connected to a 100 volt power supply. So 100 volt power supply ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, 100 volt power supply ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, V is equal to 100 volt ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಕಲಿ I have to represent the problem. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪಿಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ಗಿವನ್ C1 is equal to 2 picofarad. So pico means 2 into 10 to the power of minus 12 farad. Yes, Atiya 10 to the power of minus 12. So Dikshita right. So 10 to the power of minus 12. So pico and 10 to the power of minus 12. So C1. So what is the value of C2? C2 is equal to, it is 3 picofarad. So nodi problems ಒಳಗೆ if you don't know what is meant by pico, nano ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ C3 is equal to, it is 4 picofarad. ಸೊ 4 into 10 to the power of minus 12 farad. ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V is equal to 100 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ CP. ಸರಿನಾ? ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ is equal to ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, Q is equal to ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, V ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇದು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, V ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ Q ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q is equal to Q1 plus Q2. ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ A. ಸೊ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ,
Okay, so Dikshit answer hakidara. Okay, so Atiya 9 picofarad. Okay, okay, it's okay. Total capacitance. So total capacitance of the combination So of the combination is, so sentence baribeku, easy problem idu. Cp is equal to formula 1 marks irutte, C1 plus C2 plus C3. C1 andashtu it is 2 picofarad, so plus 3 picofarad plus it is 4 picofarad. Again, so 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9, so 9 picofarad is the required answer. Very good. So Dikshita, Nityalakshmi, Sahana, no, Atiya. Okay, so very good. So it will be Cp is equal to, so Cp is equal to 9 picofarad will be the effective capacitance or the total capacitance of the combination. This is first time. So next ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ effective capacitance ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will increases. Therefore Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. So 2 plus 3 plus 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting 9 picofarad ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ is connected to 100 volt supply. So B ಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? So you know that. So okay, so we know that. So we know that. Okay, so we know that. So formula ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? So we know that is equal to, so we know that C is equal to Q divided by V ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So this implies you can take Q is equal to charge ಬೇಕು, Q is equal to C into V. So this will be the formula. So okay, so Dikshita, Q1 is equal to 100 picofarad. So ನೋಡೋಣ. Okay, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 is. So C1 is ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Q ಇರೋದು Q1 ಆಗಬೇಕು. Q1 is equal to C1 into V. So V ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So what is the value of C1? C1 ಎಷ್ಟು ನನಗೆ, it is 2 pico. ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, pico 10 to the power of 12 into, so C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? So C is nothing but it will be 100. ಆಯ್ತಾ? Yes, Simran, so text ಮಾಡಿ Simran. So 2 into 100 it will be 200 into 10 to the power of minus 12. So what is the unit? Picocoulomb. Very good. ಸರಿನಾ? So 200 picocoulomb. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾರಡ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Q1 ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, Q2 ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, Q3 ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That will be, it will be 200. So you can write 200 picocoulomb. ಸರಿನಾ? 200 picocoulomb. So okay, so ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೇಕು. So charge on, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್, ಈಸಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C2 is, so ಏನಿದೆ, Q2 is equal to, so 300 picofarad ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. C2 into V ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, 300 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 400 ಬರುತ್ತೆ. 3 into 10 to the power of 12 into 100, that is equal to, so it will be 300 picocoulomb. Sir, next one will be 400. Very good. So ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C3 is, so C3 is Q3 is equal to, so Q3 is equal to, it will be formula ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ C3 into V. So it is 4 into 10 to the power of minus 12 into 100, that is equal to 400 picocoulomb. So okay, so Noor, Fatima, Subrahmanya, Sahana, Atiya, so ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? 400 300 400. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 400 picofarad ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, 4 into 10 to the power of minus 10 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು 0.4 into 10 to the power of minus 9 ಕೂಲಂಬ್, ಅದನ್ನ 0.4 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಇಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಪಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿಪಿ ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. Q1 is equal to 200 picofarad, Q2 is equal to 300 picofarad, Q3 is equal to 400 picofarad. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad. ಓಕೆ, 3 capacitors ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 9 picofarad ಇದೆ. ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. What is the potential difference across the each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply. So 120 volt supply connect ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ 3 capacitors in series ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ series ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C1 is equal to 9 picofarad, C2 is equal to 9 picofarad, C3 is equal to 9 picofarad. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ಸರಿನಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 120 volt power supply. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 120 volt power supply, V is equal to 120 volt. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿನ ತರ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ C1 is equal to ಮೂರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to 9 picofarad. So 9 into 10 to the power of minus 12 farad. So okay, I will see ಯಾವುದು ಅತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ 0.33 ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ V is equal to 120 volt ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ CS is equal to question mark. ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V1, V2, V3 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ V1 is equal to question mark, V2 is equal to question mark and V3 is equal to question mark. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ V1 ಅನ್ನೋದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಅಶ್ವಿನಿ KH, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ 0.33 picofarad, ಸಿಮ್ರನ್ 3 picofarad, ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತಾ 3 into 10 power minus 6 farad. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾರ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ, ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, 1 divided by CS. ಸರಿನಾ, 1 divided by CS is equal to, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪರ್ಕೋಬೇಡಿ, 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 plus 1 divided by C3. ಸೊ ಸಹನಾ 3 farad, ಸತ್ಯ 39.6, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾ 3 microfarad. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 divided by CS is equal to, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು CET ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿರೋದು. 1 divided by 9 picofarad plus 1 divided by 9 picofarad plus 1 divided by 9 picofarad. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 3 divided by 9 picofarad. ಸೊ 3 divided by 9 picofarad. ಸೊ 3 ones are, so 3 ones are, 3 threes are, ಅವಾಗೇನ್ ಬಂತು 1 divided by 3 picofarad ಅಂತ ಬಂತು. ಇದೇನಿದು 1 divided by 3 picofarad? This implies 1 divided by CS is equal to 1 divided by 3 picofarad.
ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನನಗೆ 3 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಬಂದಿತ್ತ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ 3 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತ? ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್? 3 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್. 3 ಮೈಕ್ರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, 3 ಫ್ಯಾರಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 39 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಮ್ರನ್ ಗಾಟ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 0.03 ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇರೋದು. ಸಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, no Athiya, 0.33, not, it is not 0.33, it is 3 picofarad. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 + 1 + 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಾನು. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿತ್ತು, ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಇಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 9 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 1s 3 3s ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ವೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿರೋದನ್ನ ಬರ್ದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಇಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫುಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0.03 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಂತ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 1/3 ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, 1/CS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/C1 ಪ್ಲಸ್ 1/C2 ಪ್ಲಸ್ 1/C3 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಅಗೇನ್ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ C1 360 ಪಿಕೋ ಕೂಲಂಬ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 360 ಪಿಕೋ ಕೂಲಂಬ್ 360 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C1 is. ಸೊ C1 is ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು V1 is equal to ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ C1. ಸೊ Q ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ Q ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು Q ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ Q ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ CS ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ Q ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? V is equal to Q divided by 2. So this implies Q is equal to it is, so CS into V. So Q is equal to CS into V. CS ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 3 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್ into V ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 120 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ 360 into 10 to the power of -12 ಕೂಲಂಬ್. ಸರ್ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜ್ಯೋತಿಕಾ, ಯು ಗಾಟ್ 360. ಓಕೆ, ಸೊ Q ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, the total charge stored will be 360 into 10 to the power of -12 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ. So therefore the potential difference across this implies V1 is equal to Q1 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? 360 into 10 to the power of -12 divided by C1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? C1 is 9. So 9 into 10 to the power of -12. ಸೊ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದು? 9 1s 9 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸೊ 9 ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? 4s ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಅಂದ್ರೆ 40 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, 40 ವೋಲ್ಟ್. ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಸಹನಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಮದಿಹಾ, ಅತಿಯಾ, ರಾಧಿಕಾ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಗಾಟ್ 40. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ V1 ಅಂತಿದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ 40 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಬರೀರಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ across C2 is
but C2 and C3 is same as that of C1, same as that of C1, because the capacitors have ಈ sentence ಅನ್ನು ಬರ್ಬಿಡಿ. Capacitors have same capacity. Therefore V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to 40 volt. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 120, so not 120, it is 40 40 40. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ನ ಇದರೊಳಗೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ತುಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, V is equal to V1 plus V2 plus V3. ಸೊ ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. V1 ಎಷ್ಟಿದೆ 40 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ V2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 40 and V3 is also 40. ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. 40 ವೋಲ್ಟ್ ಒಂದು 40 ವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ 80 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ 20 ಬಂತು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 120 ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 120 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ V is equal to 120 ವೋಲ್ಟ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ V is equal to V1 plus V2 plus V3, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ V ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120. V1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ C1 plus Q divided by it will be C2 plus Q divided by it will be C3. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ತಗೊಂಡು Q ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ Q ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ Q ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 360 ಪಿಕೋಫಾರಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಈಸಿ. Q is equal to CS into V. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So yes, so Radhika, Atia. Okay, so we'll go for next problem. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಇದು ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಎ 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ದಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 50 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. 50 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, C is equal to it will be 12 picofarad ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿವನ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಸೊ C is equal to 12 picofarad, that is 12 into 10 to the power of minus 12 farad. ವೋಲ್ಟೇಜ್ V is equal to 50 volt. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎನರ್ಜಿ. So U is equal to calculate. So what is the formula? So electrostatic energy stored in capacitor is, so as to U is equal to, there are so many formula, 3 formula ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, half
CV square. Half CV square ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆನಾ? Yes, very good. So Prabha, very good. So Noor Gausia, very good. So half CV square. C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಫ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. C ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ 12 into 10 to the power of minus 12 into V ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 50 into 50, 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 1s are 2 6s are. So 2 1s are 2 6 guys. ಏನಾಯ್ತು 6 into 10 to the power of minus 12 into 50 into 50. ಸೊ 50 into 50 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2500. ಸರಿನಾ? 50 into 50. ಸೊ 2 ಇದು 5 into 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ, 2 0. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2500. ಸೊ 2500 into 6. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 15. ಸರಿನಾ? ಪವರ್ 10 to the power of minus 8. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1.5. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಾ? ಓಕೆ, 15,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2500 into 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ into 10 to the power of minus 12 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ minus 12 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, 1 2 3 4. ಸೊ 1.5 ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 1.5 into 10 to the power of minus 8 joule. So U is equal to, so this value. Sorry, very good. So ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ರಾಧಿಕಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅತಿಯಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ರಂಜಿತಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ 15 into 10 to the power of minus 9. ಸೊ ಹಾಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 15,000 that is also right. ಆಯ್ತಾ? 15,000 into 10 to the power of minus 12. Atiya 1.5 into 10 to the power of minus 8, not minus 12. Okay, minus 12 ಅದು ಹೀಗೆ 6 into 10 to the power of 12 into 50 into 50 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸರಿನಾ? 50 into 50 into 50 2500 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. 15,000. So 15,000 into 10 to the power minus 12 joule. So U is equal to 1.5 into 10 to the power minus 8 joules. So okay, Noor Fatima, good. So okay, so sari madidra, okay. So very good. So aita, so it is simple problem. So simple problem inda ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Complex problem ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು simple problem ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. So ಇನ್ನೊಂದು, so ಇದು ನೋಡಿ. So 7th problem. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is then disconnected from the supply. So ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And it is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. So it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? So process ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 100% ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 600 ಪಿಕೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇತ್ತು, 200 ಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ 0% ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಎನರ್ಜಿ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೀಗಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸರಿನಾ? ರಫ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? C is equal to 600 picofarad ಹೀಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟಿದೆ v is equal to it is 200 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ 200 ಇದೆ, ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So given is equal to, given in the C is equal to 600 picofarad. V is equal to last 8 minutes ಇದೆ, so ಬೇಗ ಬರೆಯಿರಿ 200 volt ಅಂತ ಇದೆ. So therefore energy stored is U is equal to again C ಮತ್ತೆ V value ಇರೋದ್ರಿಂದ half C V square. So half ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. C ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 600 into pico ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power of minus 12. V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 200 into 200 ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, 200 square 200 into 200 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 2 ಪವರ್ 4 ಪವರ್ 6 ಪವರ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಪವರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6 ಪವರ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ 2 1s are 2 3s are. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಿಮಗೆ, ಸೊ 20 ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 24,000 ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ ಆಯ್ತು, 4 6 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ 3 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಇಂಟು 2 4, 4 ಇಂಟು 3 is 12. ಸೊ 4 3 12. ಸೊ 12 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 6 ಜೌಲ್. ಸರಿನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ರಭಾ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ 1.2 ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 12 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ minus 6 joules. So Atiya, very good, 12. So Radhika, 12. So very good. So nimge ಎಷ್ಟು ಬಂತು, U is equal to it is 12 into 10 to the power of minus 6 joule ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ 600 picofarad ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ 600 picofarad ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 rupees ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 50-50 ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 600 picofarad ಇದೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ 600 ಇದೆ. ಈ 600 ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ 600 ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು 400 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು another capacitor of same capacity. So this is very important, same capacity. So same capacity ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, the voltage will be equally, so voltage, okay, so equally shared. So equally shared ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್ಡ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್. ಸೊ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಸರಿನಾ? ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ but the capacitance will be doubled. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಡಬಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಬಲ್. So the energy is half. So energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore, so ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. therefore energy lost
energy lost is equal to energy stored ಅಥವಾ stored energy divided by 2. The stored energy is there, it will be 12 into 10 to the power of minus 6 divided by 2, that is equal to 6 into 10 to the power of minus 6 joules. So okay, so ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ C is equal to Q divided by V ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ C ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ C ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ V ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಹಾಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ Q ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, C is equal to 2 times Q ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್. ಸೊ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಡಬಲ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸರಿನಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಾಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸಿ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು, ಸೊ 2 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 2. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಆಯ್ತು. ಇಂಟು ವಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಹಾಫ್ ಇತ್ತು, ಅದು 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು 2 ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಉಳಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಯು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Therefore energy lost is equal to stored energy divided by 2, that is 12 into 10 power minus 6 divided by 2 is equal to 6 into 10 power minus 6 joule ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಂಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ.